श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि बुधवार, गणेशंकर अति प्रिय बार। आसंतु प्रथमे गणेशंक स्तुति करिबा, तापरे गणेश पुराण आरंभ करिबा। गोटे अध्याय हेउ पछे निश्चय शुणिबे। श्री गणेशर स्तुति। जय जय गणनाथ गौरी नंदन, जय जय लंबोदर गजेन्द्र वदन, जय जय गणपति खर्वकुंतधारी, जय जय दीर्घ बाहु सुधा लडुधारी, जय जय मूषिक वाहन विद्याधर, जय जय सुंदर मूर्ति गणेशर, जय रत्नगिरिवासी कपिल दिदांत, जय जय चतुर्भुज सदाशिव सुत, महाकाय लक्ष्य स्वर्ण वर्ण गजकर्ण, विकट विघ्ननाशन संकट मोचन, खड्गधर धूम केतु सोहे श्री चंदन, सकल देवतांकर ग्रेत वंदन, गौरव गंजन साधु जनप्रिय सदा, क्षणके वैरी कूल करिदे उपदा, गंडस्थल निरंतर मकरंद बहे, सुंदर यज्ञ पईता कंधे शोभा पाए, ज्ञान प्रदायक तुम्भे हे गणनायक, पाशांको से त्रिशूले हे विघ्न विनाशक, कंठरे मुकुताहार सदा विराजई, कपाळे चंदन बिंदु सुंदर दिशई, पितांको द्वार निरोध कल जेते बेळे, काटी पकाइले शिर शिव सेते बेळे, सूर्य कोटि प्रकाशित भीम विनायक, हृद प्रिय ब्रह्मचारी अज्ञानी अंतक, शुद्ध सुवर्णर प्राय शरीर दिशई, कर्ण जुगले कुंडल तेजे विराजई, अजित जय वर्धनकारी देवरूपी, यज्ञ रूपी विष्णु रूपी कंदर्प स्वरूपी, आदिदेव आदि कर्ण माया विवर्जित, नमो नमो गणपति त्रैलोक्य पूजित, सेनाध्यक्ष जाड्यहर कल्याणदायक, अंबिकेय अरविंद हे बने नायक, ब्राह्मण प्रिय भकत बंधु दयामय, ज्ञानर गरिष्ठ देव त्रिलोक वंदनीय, रक्त मंदार माଳରେ तनु विभूषित, निश्चल अग्निवदन निर्गुण आरक्त, मेरु मंदर स्वरूप जार विश्वरूप, भिन्नांजन सम प्रभु दंडी गजरूप, रकत चंदन रक्त वस्त्र परिधान, नमस्ते नमस्ते प्रभु अंबिकानंदन, प्रसारित मधुगंध आघ्राण लोलूप, होई विराजंती गंड स्थଳରେ मधुप, दंताघात विदारित
ବୈରୀ ରୁଧିରେ ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ପରାଏ ଦେହ ଶୋଭା କରେ। ଶଙ୍କୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେ ଶାନ୍ତ ଭବାତ୍ମଜ ଋଷି ବନ୍ଦନୀୟ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ପଙ୍କଜ। ନମ ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ ଅଭୟ ବରଦ କି ସ୍ତୁତି କରିବି ମୋହି ଅଜ୍ଞାନ ନିର୍ବୋଧ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ବତୀ ମୋତେ आहे कृपा कर जन्मे जन्मे से बुद्धिबी पयर तुम्भर। नाही मोर विद्या बुद्धि सहजे मूर्ख तब स्तुति करिबाकु नाही मोर सख्य। दया कर आहे प्रभु गिरिजानंदन तोहर चरण तले गली मो शरण। एबे आसंत शुणिबा गणेश पुराण। आजिर विषय रही तुलसी प्रति अभिशाप और गणेशଙ୍କ पूजारे तुलसी अयोग्य। युधिष्ठिर उवाच श्रीकृष्ण को कहउछन्ति धर्मଙ୍କ नंदन गणेश महात्म्य शुणी तोष करी मन। नलादि चरित पुणी अपूर्व आख्यान पुण्य शोक जनकर जस कीर्तिमान। जहा शुणाइले तहु पवित्र होइले विचित्र कथाए पुणी सन्देह करिली। आपण जे कहिछन्ति तुलसी व्यतीत गणनाथ बिलो दळे हुअन्ति पूजित। एथिर कारण मते कहन्तु विस्तारी मो मनु संशय दूर कराओ हे हरि। धर्मरायଙ୍କ वचन शुणी नंद सुत कहिले आनंद मने तुलसी चरित्र। श्रीकृष्ण वाच दिने से तुलसी देवी निज इच्छा मते उपस्थित हेले आसी गंगा नदी तटे। से जाह्नवी जळे देवी करिण स्नान गणेशଙ୍କ सम्मुखरे कले दर्शन। ताहाଙ୍କ मोहन रूप करि निरीक्षण तुलसी होइले अति विमोहित मन। कांचन समान वर्ण अति मनोहर अलंकारे परिपूर्ण सुंदर शरीर। मनोहर रूप देखी तुलसी सुंदरी गणेशଙ୍କୁ चाहि रहे एक दृष्ट करी। महाजोगी गणपति बसी गंगा तीरे करुछन्ति हरि पूजा अत्यंत भक्ति रे। उच्चारन्ति हरि नाम हृदय करी ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ जितेन्द्रिय शिवଙ୍କ नंदन। कामरे विमुग्ध होई तुलसी सुंदरी गणपति निकटकु ओइले विचारी। सहास्य बदन करी कहिले ताहांकु किए तुम्हे कह मते कि पाई एठाकु। आसी करी बसी अछ एही गंगा तीरे नयन बुझिण मुग्ध अक्षय ध्यान रे। कह कह आहे देव काहार नंदन एकदंत तुम्भ मुखे अपूर्व दर्शन। गणेश तुलसी वाक्य न शुणे श्रवणे एक चित्ते चिन्तुछन्ति देवनारायणे। हरि ध्यान रत छन्ति नाही बाह्य ज्ञान। तुलसीଙ୍କ ठारे तांक न पड़े नयन।
ପୁନରପି ତୁଳସୀ ଯେ କହିଲେ ବଚନ ଦିବା ଶେଷେ ହେଲା ଏବେ ଉଠ ତପୋଧନ ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେ ଦେଖ ଦେବ ଦିବାକର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ ଏବେ ଦେଖ ହେ ଅମ୍ବର ଚାରିଦିଗ ଦେଖ ପୁଣି ଫିଟାଇ ନୟନ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରକାର ମଣ ଦେଖ ଦେଖ ତାରା ଗଣ ଉଦୟ ଆକାଶେ କିପରି ରହିବ ଏକା ନିର୍ଜନ ପ୍ରଦେଶେ ଏପରି ଅନେକ କଥା ତୁଳସୀ କହିଲେ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଭଜଳ ନେଇ ଅଙ୍ଗେ ସମର୍ପିଲେ ବାରି ସ୍ପର୍ଶେ ଗଣପତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି ଶୀଘ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେତୁ ଦେବ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ହରି ବିନା ହୋଇଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ସମ୍ମୁଖେ ରମଣୀ ଏକ ଦେଖିଲେ ନୟନେ ରୂପବତୀ ଯୁବତୀ ସେ କିଶୋର ବୟସୀ ଜଗତ ମୋହିନୀ ବାଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପସୀ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାହିଁ ଅଛି ସେ ଅବଳା ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦିଶୁଛି ନିର୍ମଳା ରମଣୀ କି ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦୁର ବାହାନ କହୁଛନ୍ତି ସୁମଧୁରେ ବିନୟ ବଚନ କିଏ ତୁମ୍ଭେ କାହା କନ୍ୟା ଆଗ ସୁବଦନୀ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରୀ କିବା ଅଟ ମାୟାବିନୀ କିଏ ତୁ ଏଠାକୁ କରି ଅଛ ଆଗମନ ସତ୍ୟ କରି କହ ତାହା ମୋର ସନ୍ନିଧାନ ଏତେକ ବଚନ ଶୁଣି ତୁଳସୀ ରୂପସୀ ରହିଲେ ମୌନ ଭାବେ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ମୁହୁର୍ମୁହ करे ଦେବୀ କଟାକ୍ଷେ ପ୍ରହାର ଦେଖି କରି ସେ କଟାକ୍ଷ ଲାଗେ ଚମତ୍କାର କାମ ବାଣେ ଶରୀର ଯେ ଥରେ ଥର ହର ଖସି ପଡ଼ୁଅଛି ତାର କଟିରୁ ଅମ୍ବର ତୁଳସୀର ମନ ବୁଝି ମୂଷିକ ବାହନ ମଧୁର ସମ୍ଭାଷେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ବୁଝି ତୁମ୍ଭ ମନ କଥା ଆଗ ସୁବଦନୀ ଛଳନା ନ କର ମୋର ପାଖେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ ମୋ ଠାରୁ ମନ ବାଞ୍ଛା ନ ହେବ ପୂରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁହିଁ ଅଟେ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରମଣୀର ମୁଖ ଦେଖି କେବେ ନ ଦେଖଇ ପର ନାରୀ ମାତା ସମ ମୁହିଁ ଯେ ଜାଣଇ ଅଭିମତ ସ୍ଥାନେ ଏବେ କର ଗମନ ମୋହ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ବାଞ୍ଛା ନ ହେବ ପୂରଣ ରମଣୀର ମୋହନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଛଟାରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ ଜାଣିବ ସଂସାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହନ୍ତି ଯେତେ ନାରୀ ଗଣ ଦୁଃଖ ବିନା ସୁଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣ କୁହୁକିନି ନାରୀ ଅଟେ ମୋହ ଜନମାଏ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ମୋର ହୁଏ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଘାତକାରୀ ହୁଏ ନାରୀ ଜାତି ନାରୀ ହେତୁ ସତ ସତ ଜୀବ ଯେ ମରନ୍ତି ନାରୀ କରେ ଭକ୍ତି ପଥେ କଣ୍ଟକ ଅର୍ପଣ ତପ ଜପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ନିରନ୍ତର କ୍ରୋଧ ମନ ଅଧର୍ମରେ ମତି ସବୁବେଳେ ସୁଖେ ମନ କାମର ସେ ରତି
ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆହାର ତାଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ, ଚାରି ଗୁଣ ଚତୁରତା ବୁଦ୍ଧିରେ କେପାରୁ। ବ୍ୟବସାୟ 6 ଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି ଅଧିକ, କାମେ 8 ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ପାରେ କେଉଁ ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ବାର ଅତି ତାଙ୍କ ନାହିଁ କେହି ଜନ, ଚରା ଗାଈ ବନେ ଯଥା ଇଚ୍ଛେ ନବ ତୋଣ। ସବୁବେଳେ ନବ ନବ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖି କାମେ ହନ୍ତି ଘାରି। ନଥାଏ ସେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ପାତ୍ର ପାତ୍ର ବିଚାର ତ ସବୁ କାରଣ। ନ ଭାବଇ ପର କାଳ ନାହିଁ ଧର୍ମ ବୋଧ, ଆପଦ ଜନ୍ମାଏ ସଦା করে ধর্ম রোধ। কামার্ত পাখকু তুম্ভে কর গো গমন, মনিকটে রহিবার অটে অকারণ। বৃথা তুম্ভে ভগ্ন কল ধ্যানকু মোহর, দেখুଅଛି ତୁମ୍ଭର ଏ ଖରାପ ଆଚାର। ଆସୁରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଲି ଦର୍ଶନ, ଅସୁରକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ କରିବ ବରଣ। ବୃଥା ତୁମ୍ଭେ ତପ ଭଗ୍ନ କରିଛ ମୋହର, ଏ କାରଣେ ଦୈତ୍ୟପତି ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ମୋର ବାକ୍ୟ କେଉଁ କାଳେ ନହେବ ଖଣ୍ଡନ, ଅସୁର ଗୃହିଣୀ ହୋଇ କାଟିବ ଜୀବନ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁହିଁ ଅଟେ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ, କିମ୍ପା ମୋର ତପ ଭଗ୍ନ କର କାରଣ। ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ କରିଣ ଶ୍ରବଣ, ବିନୟ ତୁଳସୀ ଦେବୀ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ। କହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି କର ପରିତ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖି କରି ବିମୋହିତ ପ୍ରାଣ। କାମ ବାଣେ ଜର ଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର, ଅଧୀନେ ଉପରେ କର କରୁଣା ବିସ୍ତାର। ରମଣୀ କୂଳରେ ମୁହିଁ ଲଭିଛି ଜନମ, ଦୟା ବୃଷ୍ଟି କର ଦେବ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ନ ବୁଝି ମୁଁ କରିଅଛି କ୍ଷମ ଅପରାଧ, ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ପଦ୍ମେ ପାଉ ମୋର ଶୋଧ। କୃପାର ଆଧାର ତୁମ୍ଭେ ପତିତ ପାବନ, ନାରାୟଣ ଅଂଶେ ତବ ହୋଇଛି ଜନମ। ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ଠାରେ କର କୃପାମୟ, ସାପରୁ କରିବ ମୁକ୍ତ ଆହେ ମହୋଦୟ। କର୍ମ ଫଳେ ଦୈତ୍ୟ ନାରୀ ହେବାକୁ ଯେ ହେଲା, ଘଟିଲା ଲଲାଟେ ଯାହା ବିଧି ଲେଖିଥିଲା। ବିଧିର ନାହିଁ ଯେ ଦୋଷ କପାଳ ଲିଖନ, ଏବେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କର ଆହେ ଗଜାନନ। ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମହେଶ ନନ୍ଦନ, ମୃଦ ଭାବେ ହାସ୍ୟ ମୁଖେ କହିଲେ ବଚନ। ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହିପରି ରହ ତୁମ୍ଭେ କିଛି ଦିନ ଧରି। ସାପର ମୋଚନ ହେବ ମୋହର କଥାରେ, ମୋହର ବଚନ କେହି ଖଣ୍ଡି ଯେ ନ ପାରେ। ଦେହ ଛାଡ଼ି ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସୁରଧାମେ ଯିବ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା କହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଘୃଣା ମୋର ନହେବ ମୋଚନ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ
ଦାନବ ହୋଇବ ଜନ୍ମାନ୍ତରେଶ୍ୱର ଧାମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠବାସିନୀ, ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ତୁଳସୀ ପାଦପ ହେବ ତୁମ୍ଭର ଅଂଶରେ, ସବୁ ପୃଷ୍ଠେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ତୁମ୍ଭ ପତ୍ରରେ ନ ହେବ, ମୋହର ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନହିବ। ଏହା କହି ଆନନ୍ଦରେ ମହେଶ ନନ୍ଦନ, ପୁନରପି ହରି ଧ୍ୟାନେ ହୋଇଲେ ମଗନ। ଏ ଦିଗେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବହୁ କାଳ ପରେ, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ଲୋଭିଲେ ସେ ପତି ରୂପରେ। ସାପ ବସେ ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଲା ତାଙ୍କର, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି ଅନିର୍ବାର। ତହିଁ ପରେ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରହାରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବଧିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ବରେ। ମହେଶ୍ୱର ଦାନବକୁ କରିଲେ ନିଧନ, ତୁଳସୀ କି ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତୁଳସୀ ଅଂଶରେ ବୃକ୍ଷ ଶେଷରେ ଜନ୍ମିଲା, ସେହି ପତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ହେଲା। ତୁଳସୀ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ହରିଧାମେ ଯାଇ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ହୋଇ। ପୂର୍ବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହା କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁଣିଲେ ପାତକ ନାଶ ହୁଏ ଧର୍ମଦାନ। ତୁଳସୀ ବିହୀନେ ହୁଏ ଗଣେଶ ଅର୍ଚ୍ଚନ, କହିଲେ ଶୁଣିଲ ଆହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଣ। ଶରତ କାଳରେ ଯେବେ ପୂଜିବ ଗଣେଶ, ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ରଖିବ ମାନସ। ନାନା ଉପଚାର ମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତୁଳସୀ ବିହୀନେ ସର୍ବ ପୁଷ୍ପ ସଜାଡ଼ିବ। ସେ ତୁଳସୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବାରୁ ଏପରି, ଗଣେଶ ଅର୍ଚ୍ଚନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହିଲା ସେପରି। ରମଣୀଙ୍କ ଫାନ୍ଦେ ପଡ଼ି କେତେ ଯତି ବର, ଭୁଲିଛନ୍ତି ସେଥି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ବାହାର। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅସତୀ ସେ କରି ଦୟା ବହି, ସତୀପଣେ ପୂଜନୀୟ କଲେ ସର୍ବଠାଇଁ। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟ ନ କଲେ ହେଁ ହରି ପୂଜା କଲେ, ମହାଯୋଗୀ ଗଣନାଥ ବିଦିତ ହୋଇଲେ। ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ନ ପୂଜିବ ତୁଳସୀରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନ। ଶ୍ରୀହରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସଦା ତୁଳସୀ ଦଳରେ, ମୁଣ୍ଡାଇ ଧରି ରଖନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ବରେ। ସାପେ ବର ଲୋଭି ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଉତ୍ତମା, ହରିଙ୍କ ମଥାରେ ବସି ଦେଖାଏ ଗାରିମା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଉତ୍ସବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ, ମହାମତି ମହାରାଜ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗଣେଶ ବିଭୂତି ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗିର। ଶୁଣି ଶୁଣି ଯୋଡ଼ି ପାଣି ମସ୍ତକ ନୁଆଇ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନମସ୍କାର, କରି ଶୁଣି ବୋଇଲେ କରୁଣା ସାଗର। ମୋତେ ଦୟା କରି ଗଣପତି ଗାଥା କହି, ମୋର ଦେହ ପାପ ତାପ
ନେଇଛ ଛଡ଼ାଇ। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବିପଦ ବାନ୍ଧବ, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବିପଦ ବାନ୍ଧବ। ଗଣପତି ପୂଜା ବିଧି ଯେପରି ହୋଇବ, ସେ ବିଧି ବିଧାନ ମାନ ଜଣାଏ ଝଟତି। ଉଦ୍ଧାର ହେ ଦୟାନିଧି ଖଣ୍ଡ ଏ ଦୁର୍ଗତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କି ହୋ ଧର୍ମଙ୍କ କୁମାର। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କର। ବ୍ରତ ବିଧି ସମାଚାର କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ। ଯେଦିନ ଆରମ୍ଭ ତାହା କରିବ ପାଳନ। ଅତି ସୁଖମୟ ବ୍ରତ କାଳର ସମୟ। ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତେ ପଙ୍କଜେ ନିଚୟ। ଅବଶ୍ୟ ଉଦୟେ ପୁଣି ସଲିଳ ନିର୍ମଳ। ବିରାଜନ୍ତି ଯହିଁ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳୋତ୍ପଳ। ସେହି ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ଆଚରିବ ଗଣନାଥ ବ୍ରତ ଯଥାର୍ଥରେ। ପ୍ରଥମ ଏ ବ୍ରତ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିପାଳ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ଯିବ ନିଜ କଷ୍ଟ ଆଳ। ଇଷ୍ଟ ଆରାଧନା ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମାନ। ଆଗେ ସମାପନ କରି ସ୍ମର ଭଗବାନ। ସେ ଯେଉଁ ବାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଆଳୟ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଏବେ ଚିତ୍ତ କରିଥୟ। ସକଳ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର। ଅଭେଦ ଭାବରେ ପୂଜା କର ଲମ୍ବୋଦର। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଗଣପତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭିବ। ମନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ କର୍ମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁମରିବ। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଗୋମୟରେ ଲେପିବ ଯତ୍ନରେ। ଚୌକା ଗୋଟିଏ ତହିଁ ରଖିବ ସତରେ। କଳସ ସ୍ଥାପିଣ ଦେବୀ ରଚିବ ସୁନ୍ଦର। ଅକ୍ଷତ ଦୁବ ବଦରି ଆମ୍ବ ଯେ ପତର। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ମାଳାରେ ଭୂଷିତ। କରାଇବ କଳସକୁ ଆହେ କୁନ୍ତି ସୁତ। ପାଦ ଧୌତ ବେଢ଼ାଇବ ତଥି ପରେ ନେଇ। ନାସିଲ ଗାନାର କେଳ ପଇଡ଼ର ଖାଇ। ଘଟର ମଣ୍ଡନ ବିଧି କରିବ ଏପରି। ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ତମ୍ବା କୁଙ୍କୁମ ରଚିତ। ପୀର ବା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଷାଣ ଗଠିତ। ଏ ପ୍ରକାର ମୂରତିରେ ଗଣେଶ କରିବ। ପିଢ଼ା ପରେ ପଦ୍ମାସନେ ନେଇ ବସାଇବ। ଫୁଲମାଳେ ବିଭୂଷିତ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖେ ରଖି ପୂଜିବ ତେଣିକି। ଘଟ ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ଶେଷ କରି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯଥା ବିଧି କର ଭକ୍ତି ଧରି। ମୂର୍ତ୍ତି ଶିରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। କରିବ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିଗାଦି ବନ୍ଦନ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟାଦି କରି ଘଣ୍ଟା ଦିବାଦନ। କରିବ ସଂଯତ ଚିତ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆବାହନ। ପାଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦାନ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କର ସମର୍ପଣ। ତାମ୍ବୁଳାଦି ଦେଇ ଜପ କରିବ କିଞ୍ଚିତ। ଆରତି କରିବ ଘଣ୍ଟା ବାଦନ ସହିତ। ଯଥାବିଧି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ
ସମାପନ କରି ଆଚମନ ତାମ୍ବୁଳାନ୍ତ ପରେ କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରିବ ହେ ଦେବ ଅନାଦି ନାୟକ ମୋର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବିନାୟକ। ଯେ ବିଧିରେ 12 ମାସ କରିବ ପୂଜନ ଶେଷ କଳ ଏ ନୀତିରେ ମନେ ରଖି ଘେନ ପୂଜା ଶେଷେ ଗଣପତି ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ସାନନ୍ଦ ହୃଦୟ ତହିଁ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବ। କଥା ଶେଷ ପରେ ଯେବେ ହେବେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଣମିବ ମନ କରିଥୟ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ କରି ବିସର୍ଜନ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ପାଇବାକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜକଙ୍କୁ ସବିନୟେ ଦକ୍ଷିଣାଟି ଦେବ ତାହାଠାରୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେ କିଏ ବ୍ରତ କରିବ ମାନସ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଇବ। ଏ ବିଧିରେ ବ୍ରତଧାରୀ ହୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂଜା ଦେବ ଗଣପତି ମତ କରି ସ୍ଥିର। 12 ମାସ ବ୍ରତ ବିଧି ଯାହା ଅଛି ରହି ତାହା ତୁମ ଆଗେ ଦେଉଅଛୁ କହି। ଯେଉଁ ମାସେ ଯେ ବିଧିରେ ଆଚରିବ ବ୍ରତ ତାର ଫଳ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଣ ଧର୍ମସୂତ। ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜିବ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ହୋମ ବିଧି ଆଚରିବ। ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇଣ ଦେଲେ ଟିଆହୁତି 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଲଭେ ମୁଖ୍ୟ ଗତି। ଆଶ୍ୱିନ କୁମାର ମାସ ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ଲୋକରେ 2 ପ୍ରହରିଆ ଫୁଲ ଆଣିବ ଯତ୍ନରେ ଘୃତ ସହ ସେ ଫୁଲରେ ହୋମ ଯେହୁ କରେ ସର୍ବବିଧ ଫଳ ଲଭେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିବସେ ଗଣନାଥ ପୂଜା କର ମନରେ ହରସେ। ନାରିକେଳ ଘୃତ ସହ ହୋମ କରାଇଲେ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେହୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭେ ଭଲେ। ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସଂସାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୋଇ ଦୂରିତ। ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଚୌଠା ଯେବେ କି ଆସଇ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଫୁଲ ଆଣି ସଜାଡ଼ିବ ତହିଁ। ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ହୋମ କଲେ ଲଭନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଜାଣ। ପୌଷ ଚଉଠିରେ ବାଂଶ ପତ୍ରେ କଲେ ହୋମ ବସହନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ। ମାଘ ଚଉଠିରେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କରିବ ବ୍ରତରେ ରହି ଲବଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଘୃତ ସମ ହୋମ ଯେବେ କରିବ ଟିକେହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟଟି ସେହୁ। ଫାଲଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ 3 ଶାଖା ବେଲ ପତ୍ରକୁ ଆଣିବ ଯତ୍ନରେ ସଦ୍ୟ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ତାହା କରାବନ୍ତେ ହୋମ। ପାଟ ମୋହିନୀ କି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜା ଠାରୁ ଜାଣ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଚୌଠି ଯେବେ କି ହୋଇବ ତହିଁ ନିମ୍ବ ଫଳ
ବୀଜ ମଗାଇ ଆଣିବ। ଘୃତ ସହ ହୋମ କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ, ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଲଭଇ ସନ୍ତାନ। ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଧି ହୋଇଲେ ସେଦିନ, ଖୋଜି ଆଣିବ ଯତନେ ବୟସ ସୁମନ। ଘୃତ ସହ କଲେ ହୋମ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲଭଇ ଅଚିରେ ସେ ଜାଣ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଚଉଠିରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସି, ସେବତୀ ଫୁଲ ସଞ୍ଚୟ କର ହୋଇ ଖୁସି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ହୋମ କଲେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସରଇ ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସଂସାରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେହି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ, କମଳ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନିଜ କରତରେ। ଗର୍ଭ ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ନାହିଁ ହୋମ, ସେହି ଜନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ନ ଲଭଇ ଜାଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚଉଠି ଯେବେ କି ଆସଇ, ମାଳତୀ କୁସୁମ ଯତ୍ନେ ଘେନିଆ ସଜାଇ। ସାବଧାନ ହୋଇ କରେ ଯେ ଜନ ପୂଜନ, ଧନୁଜ ଦେବତା ସର୍ବେ ତା ଅଧୀନ ଜାଣ। ଏ ବିଧିରେ 12 ମାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରତ, ଗଣପତି ଯଥା ବିଧି ପୂଜ କୁନ୍ତି ସୁତ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଜାଣ, ଅଚିରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲଭିବ ରାଜନ। ଏହା କହି ଯଦୁପତି ହୋଇଲେ ନୀରବ, ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା নত ଶିର ଗ୍ରୀବ। ଦରିଦ୍ର ଜନ ଯଦ୍ୟପି ଶୁଣେ ଚରିତ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼େ ଅପ୍ରମିତ। ଯେ ବିଧିରେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନୀତି, ସେ ସକଳ ବ୍ରତ ବିଧି ପାଳ ଯଥା ରୀତି। ଗଣପତି କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପାର, ଶତ୍ରୁନାଶ ଜୀବ ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ ଭାର। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଲଭି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗଣନାଥ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କୁନ୍ତି ସୁତ। ମହାବିନାୟକ ସ୍ତୋତ୍ର ନିତ୍ୟ ପାଠ କର, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମନେ ଧର। ଗଣପତିଙ୍କ ଚରିତ କହିତ ନୁହଇ, ଯେ ଜନ ଯା ମନେ କରେ ସେ ଫଳ ଲଭଇ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପଦାଦି ସୁଖ ଗଣନ, ଲଭଇ ମାନବ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ। ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେହୁ କରେ ବ୍ରତ, ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲଭଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ। ଯେହୁ ଜନ ଏ ଚରିତ ଶୁଣେ ବା ଶୁଣାଏ, ଅନ୍ତକାଳେ ସୁରପୁର ନିଶ୍ଚୟ ସେହୁ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ପୁରାଣ ପରମ ପବିତ୍ର, ବିପ୍ର ବାସୁଦେବ ରଥ କଲେ ଭାଷାଗତ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗଣପତି ଚରିତ ବିଶାଳ, ଯଥା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିଲ ଘେନ ମହିପାଳ। ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣପତି ପାଦ ପଦ୍ମେ ମତି, ରହୁ ସଦା ଭଗବତୀ ନାଶମ ଦୁର୍ଗତି। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାଯନ୍ତ୍ର ଜପେ ନିରନ୍ତର, ସର୍ବବିଘ୍ନ ବାଧା ହେଉ ମୋ ଅନ୍ତରୁ ଦୂର। ରାଜା ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି
କଲ୍ୟାଣ ବିଭୂତି ଲଭନ୍ତୁ ମହାସନ୍ତୋଷେ ଗଣେଶ ବିଭୂତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ସନ୍ତ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କି ପୁଛା କଲେ ଧର୍ମଙ୍କର ସୁତ। ଅତଃପର କେଉଁ କଥା ଗଣେଶଙ୍କ ଅଛି, ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବଳିଛି। ଗଣେଶ ପୁରାଣ କହି କରାଅ ସନ୍ତୋଷ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହରୁ ବନବାସ କ୍ଲେଶ। ଏହି ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ସକଳ ଚରିତ, ଶୁଣାଇ ହେ ନରୋତ୍ତମ ତୋ ସମର ଚିତ୍ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗଣେଶଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଅପାର ଅପାର। ତାଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ସେହି ତାରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ଉମାପତି ବିସ୍ତାର କରିଣ, ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ତାହା ଶୁଣ। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ନାମେ ଏ ସଂସାର ଫେଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସେ କଥା କହୁଅଛି ପେଡ଼ି। ଦିନେ କୈଳାସେ ଦେବ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ, ଶିଖରି ଶିଖେ ବିଜୟ ସାଦୁଳ ଆସନେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସମୟ ଗଣନାଥ ଅତି ଭକ୍ତି ଭରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ପାଶରେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟେ ବସେଣ କହି ଆରମ୍ଭିଲେ। ଆହେ ତାତ ଦାରା ସୁତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ, ବିମୋହିତ ହେଲି ମୁହିଁ ସଂସାରୀ ରୂପରେ। ଏଥିକି ସେବା କରଇ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀପୟର, ସୁଗତ ପଥ ଚରିତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କର। ଅଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ସହିତେ ଏକାକ୍ଷର ସେହି, ସରୋବର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯେ ମୋତେ ଦେବା କହି। ଅଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ସହିତେ ଏକାକ୍ଷର ସେହି, 7 ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯେ ମୋତେ ଦେବା କହି। ହର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ବାବୁ ଗଣେଶର, ସରସ୍ୱତୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେ ପ୍ରତିଗ୍ରହ କର। ସେହି ଦେବୀ ଜ୍ଞାନ ଦାତ୍ରୀ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା, ଯା ଶୁଣିବ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ହେବ ଭଲ ଶିକ୍ଷା। କହିବା ତାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନ କହିବୁ କାହିଁ, ମୋହର ଶପଥ ତୋତେ ହେଉ ମାତମୟୀ। ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ଶିବ ଉବାଚ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ତୃଣାସନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଣ, 21 ଦିନ ଯେହୁ ଜପରେ ବସିଣ। ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପକୁ କରିବେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ହବିଷ୍ୟାନେ ରହି ମତ୍ସ୍ୟ କରିବ ବର୍ଜନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ କଦାଚନ। ଏକ ଧ୍ୟାନେ ପ୍ରାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜପ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ହେବି ହେତ ନୟ। ନିଃସତି ଭୁବନେ ବାବୁ ଲଗାଅ ତୁ ଧ୍ୟାନ,
ନାସା ଅଗ୍ରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ। ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବୁ। ସଂସାର ବନ୍ଧନ ତେବେ ପାରି ହୋଇଯିବୁ। ନିରାକାର ଘରକୁ ଇକାର ସ୍ୱର ତାଟ। ଯୋଗମାୟା ସେ ଘରକୁ ଅଛ ଏକ ବାଟ। ଯୋଗମାୟା ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ନମଃ ତ୍ରିପୁରାରେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର 2,00,000 ଯେ ଜପନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କାଷ୍ଠାରେ ତ୍ରଳି ଜପି ଓଳିଏ ଭଞ୍ଜିବ। ହବିଷ୍ୟାନେ କୁଶାସନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିବ। ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେବେ ନୟନେ ଦେଖିବ। ନ ଡରି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନେ ସୁମରିବ। ନିଶ୍ଚଳ କରିବୁ ଯେତେ ସେହିଠାରେ ମନ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକୁ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ। ପରାପର ନୁହଁ ଯେ ପରମ ରୂପ ସେହି। ହେତୁ କରି ଜଗିଥାଅ କହିଦେଲି ମୁହିଁ। ଗଣେଶ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗତରେ ନିଶ୍ଚଳ ଜାମନ। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇବ ଯହିଁ ତାହା ଆଜ୍ଞା କର। ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ମନି ନିଶ୍ଚଳ ତ୍ରିବୀଜ ତା ମନ। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ଏ ତ୍ରିବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠେ ଯେ ଜପ କରଇ। ନିଶ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକୁ ଦେଖଇ। ଶୁଣ ହେ ଗଣେଶ କହି ଦେଉଅଛି ତୋତେ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣଟି ପାଇବୁ ପରତେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯା କହୁଅଛି ବାବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ସହିତେ ଜାଣ ଉଦୟସ୍ତ ଘେନି। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଏହା କହିଦେବା ପୁଣି। ମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସାରଟି ଯେ ଓଙ୍କାରକୁ କହି। ସକଳ ଅକ୍ଷର ଜାତ କରିଅଛି ସେହି। ଚାରିଦେବ ସହିତରେ ପୁରାଣାଦି ଯେତେ। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମିଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମସ୍ତେ। ଏବେ କହୁଅଛି ତୋତେ ଓଙ୍କାର ବିଚାର। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁ ଜପି ବୁଟି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ଏହି ରୂପେ ସାଧନ ତ କର ଚଣ୍ଡୀ ସୁତ। ନ କହିବୁ କାହିଁ ବାବୁ ମୋହର ଶପଥ। ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ତୋତେ କହିଅଛି ମୁହିଁ। ଅପ୍ରମାଣ ନୁହଁ ଏଟି ଜପ କର ତୁହି। ଅତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯେ ପୁରାଣର ରସ। ତୋ ଆଗରେ ଏହା କହି ଲୟୁମା ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ଆଗେ ଗୁରୁ ଏହା କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ତୋ ଆଗରେ କହୁଅଛି ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱର ରସ। ପ୍ରକାଶନ କର ଏହା ମନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ। ଶୁଣିଣ ଯେ ବିଘ୍ନରାଜ ମନରେ ହରସ। କୃତ କୃତ ହେଲେ ପୁଣି ପାଇ ଉପଦେଶ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବଦୟନ୍ତି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। 7 ବାର ସପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ କେ କରିବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲାଅ ଈଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ କେ କରିବ
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲାଅ ଈଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର କରି ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ କର ଥୟ ହେବ ସମୀରଣ କେଉଁ ବି ଯେ କହ ତେବେ ସିନା ମନ ମଧ୍ୟ ଫିଟିବ ସନ୍ଦେହ। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମ ଓମିତି। ସଦାଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଅତି ବଡ଼ ଗୁପତଏ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଧର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ନେଇ କରି ପବନ ତୋଳିବ ଏହା ଜପିଲେ ଧ୍ୱନିରୁ ଶବଦ ଶୁଭଇ କବି ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବଜ୍ଞ ତ୍ରିପଦ ଲଭଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଶ୍ଚଳରେ ହବିଷ୍ୟାନେ ରହି ଲକ୍ଷେ ଜପ ଆରମ୍ଭିଲେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ ପାଇ ଶନିବାର ଦିନ ବାବୁ ପ୍ରଭାତ ବେଳରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ଜାଗିବୁ ପଶି ରବି ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ପରିଜନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଥାଇ ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ହେଲେ ପ୍ରହରେ ବୋଲି କରି କହି ଉଦୟାସ୍ତ ଯାଏ ହି ଭାବେ ଜଗିଥିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଦେଖି ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରିବୁ ବାମ ଅଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିଲେଟି ଜାତ ହୁଏ ରୋଗ ଦକ୍ଷିଣ ଶୟନେ ହୁଏ ବିପରୀତ ଯୋଗ ଏହି ଦିନରେ ପିଅଳା ନାଡ଼ି ଜଗିଥିବୁ ଶେଷ ମୁନା ରନ୍ଧ୍ରେ ମନ ଦେଇ ବଳାଇବୁ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ପଡ଼ଇ ଜହିଁରେ ପ୍ରତିପଦ କରି କହି ଦେବା ତ ଆଗରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ବୋଲିଣ ସେ ଦିନ ଦେବୀ କହି ମହାନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେଟି ସେ ବ୍ରତ ପଡ଼ଇ ସଖା ତହିଁ ନିରଞ୍ଜନ ସଖୀ ଦୁର୍ଗା ଜାଣ ପରମ ଗୁପତ ଏହି ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ଏ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇ ଜନମ ଏ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇ ଭଜନ ତତ୍ତ କରି କହିଦେବା ସାବଧାନେ ଶୁଣ। 7 ବାର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ରାମ ଓମ୍ ମରା। ଏହା ପବନ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଜପ କଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇଣ ପବନ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ରାମ ରାମ ଏବେ ନିଜେ ଉଲଟ ହୋଇଛି ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣେ ରାମ ରାମ ଜପିବ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣେ ଯେତେବେଳେ ନାସାରେ ରହିବ ସେ ସମୟ ମରା ମରି ବୋଲି ନ ଜପିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶନିବାରେ ଯେ ଜପ କରନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଜତାକୁ ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ କର ଦୃଢ଼ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ପୀଢ଼। ରବିବାର ଦିନ ଯେବେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଳା ସେଦିନ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ପୁତ୍ର ଇଅଳା ପିଅଳା। ଶିଶୁ ମୁନା ନାଡ଼ି ତୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବୁ ଉଦୟାସ୍ତ ଜାଣିନ ତୁ ପାହାନ୍ତି ଜଗିବୁ। ରବିବାର ଦିନ ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ କହି 5 ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ଶିଶୁ ଜଗିଥିବୁ ତହିଁ। 3 ଦଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରହରେ କହୋଇ ଯୋଗଙ୍କର ଉପରେଟି ରାଜଯୋଗ କହି ଏହି ଯୋଗ ସାଧି ଆମ୍ଭେ
ଅଜର ଅମର। ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ବାବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାର। ଏହି ଭାବେ ଉଦୟାସ୍ତ ଯାଏ ଜଗିଥିବୁ। ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗତେ ବାବୁ ଚଞ୍ଚଳ ନହିବୁ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ ଏବେ ଦେଉଅଛି କହି। ତତ କରି ଶୁଣିଥାଅ ବ୍ରହ୍ମ ବିଜୟ ଏହି। ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେଟି ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରମାଣ। ଆଦିମାତା ଦେବୀ ସେ ଦେବତା ମହାଶୂନ୍ୟ। ସଖୀ ତହିଁ ଆଦିମାତା ସଖା ନିରଞ୍ଜନ। ତତ୍ତ କରି କହିଦେବା ହେତୁ କରି ଚିହ୍ନ। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଳିଂ। ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼େ ଯେ ଜପ କରଇ। ତାଙ୍କ ଦେହେ ନିରାକାର ବିଚାରନ୍ତି ରହି। ତତ କର ସାର ତତ ଏ ବୀଜକାରିଣୀ। ଏକାକ୍ଷର କାମାକ୍ଷୀର ବୀଜ ତତ ଭଣୀ। ଏବେ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ସୋମବାର ଦିନ ଜପିବାରେ ଲୟ କର। ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ 5 ଦଣ୍ଡ ଜପିଥିବୁ ବାବୁ। 3 ଦଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ପ୍ରହରେ ଜପିବୁ। ଉଦୟାସ୍ତ ଏହି ଭାବେ ଜପିଥିବୁ ତୁହି। ହଂସପାଦେ ଜପିଲେ ପରମ ସୁଖ ପାଇ। ସମାନ ଭାବରେ ବାବୁ ଜପି ପାରୁ ଯେବେ। ପରମ ସୁଗତି ପଥ ପ୍ରକାଶିବ ତେବେ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ତୋ ଆଗରେ କହୁଅଛୁ ଗୁପ୍ତ ବିଚାର। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପୁଣ ଦେବ ହୃଷିକେଶ। ନିତ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି ନଟି ବୋଲିବା ଅବଶ୍ୟ। ସଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଥ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମିଳଇ ସୁଗତି। ଏବେ କହୁଅଛୁ ବାବୁ ଭଜନ ବିଚାର। ସାବଧାନେ ହୋଇ ପୁତ୍ର ହେତୁ ତୁହି କର। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ୍ତେ ରାଧା ଅଙ୍ଗେ ବିରାଜନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜପନ୍ତେ ଯୋଗ ମାୟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପଥ। ଏ ବୀଜଟି ରାଧା ଅଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ଶେଷ ଦେବ ଯେ ବିରାଟ ରୂପିଆ ଜାଣନ୍ତି। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ବସ୍ତ୍ର ନ କରିଣ ଭ୍ରାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳକୁ ଧରି। ନ ଛୁଇଁବ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ରତି ଯେ ନ କରି। ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଲାଗିବ ଲହରୀ। କାଳ ଦେବତାର ପୁରେ ପଡ଼ିଯିବ ହୁରି। ଆଦ୍ୟରୁ ଜଗିବ ପୁତ୍ର 5 ଦଣ୍ଡ ଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ସମୀରଟି ହେଲେ ହା ଦେବ ହେ। 3 ଦଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ପ୍ରହରେ କହୋଇ। ଭଲ କରି ଜଗି ଥାଅ ଦେଉଅଛି କହି। ଉଦୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗିଥିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାରିଣ ଯେ ଗତାୟତ ହେବୁ। ଏ ଦିନର ବ୍ରତ ତୋତେ କହୁଛି ନିଦାନ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଉମାର ନନ୍ଦନ। ସେଦିନର ବ୍ରତ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ଅଟଇ। ଦୂତିକା ନାମରେ ସଖୀ ପାଦରେ ଖଟଇ। ସଖୀ ରାଧିକା ଅଟନ୍ତି ସଖା କୃଷ୍ଣ ଜାଣ।
ଏ ଦିନରେ ଭଜନକୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ତ୍ରିବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ଲିଂ। ଏହି ଯେ ତ୍ରିବୀଜ ପୁତ୍ର ଏ ଦିନ ଭଜନ, ତୋ ଆଗେ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ତତ୍ଵର ନିଦାନ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବେଣୀ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଜପନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ରୂପାନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସେହୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ଯିବ ଖେଳୁଛି ଜାଣିବ। ସାତବାରେ ସେ ଜୀବର ଜ୍ୟୋତି ଯେ ପ୍ରକାରେ, ଦିଶନ୍ତି କହିବା ତାହା ଶୁଣ ବତ୍ସ ଧୀରେ। ଶନିବାରେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍କେ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ, ସୋମବାରେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣରେ ନନ୍ଦନ। ମଙ୍ଗଳବାରେ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଧରଇ, ବୁଧବାରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ। ଗୁରୁବାରେ ମାରତଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ଝଟକଇ, ଶୁକ୍ରବାରେ ମାଣିକ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦିଶଇ। ସାତବାରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପରି, ଶୁଣିଲୁ ଟିକିରେ ପୁତ୍ର ରଖ ହେତୁ କରି।